حضرت علی نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں کوئی بلند مقام اب دینا ہے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے، یاد رکھنا، جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ضرور ملے گا۔ ہر بزرگ کی بات میں حکمت مت ڈھونڈیں دوستو، کچھ احمق لوگ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانی بکریوں نے دی۔ بہو، دماد اور تربوزے کا آخر تک پتہ نہیں چلتا کہ کیسے نکلیں گے۔ قیامت کے دن تمام کرنسیاں فیل ہو جائیں گی، سر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سکہ چلتا رہے گا۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور پھر بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک ہے، اپنی اولاد اور اپنے اموار کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی گھڑی میں اللہ سے دعا کر بیٹھو جس میں قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ گرم یا میٹھی چیزوں کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ قسمت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی، اللہ کریم سب بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ جس میں امانت داری نہیں، اس میں ایمان نہیں۔ آج کی اچھی بات سن لیں، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اگر کسی کا سکون دوسرے سے جڑا ہے تو وہ دوسرا سب سے پہلے اس سکون کی قیمت بڑھا دے گا، اتنا مہنگا کر دے گا کہ پہلا انسان اس دوسرے کی ایک نظر ڈالنے کو بھی زندگی سمجھ لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کھیلتے ہوئے چہرے سے ملو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برا ہو جاتے ہیں اور نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں، امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جہلوں سے بحث۔ حضرت علی نے فرمایا، غریبوں کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ اس سے تمہاری طاقت بڑھے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت پہ رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون، باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں، سب دنیا داری ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے دوستوں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ آپ گزارنا چاہتے ہو تو یقین مانو
गम ज़दा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे। हज़रत अली फरमाते हैं, सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। गरीबों के पास बैठा करो, यकीन मानो तुम्हारी अंदर की ताकत बढ़ जाएगी। जुल्म और गरूर की सज़ा याद रखना, दुनिया में ज़रूर मिलती है। इतना शदीद गम है कि एहसास गम नहीं। कैसे कहूँ कि मुझ पे तुम्हारा करम नहीं। मैंने जमाल यार न देखा, तुमको क्या हुआ? हर दम ख्याल यार है, ये भी तो कम नहीं। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता मत तोड़ना। दोस्तों तजर्बा है मेरा, मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, संग मरमर पे तो अक्सर पाँव फिसल जाते हैं। या अल्लाह, ईमान पर ही जिंदा रख और ईमान पर ही मौत अता करना। हज़रत अली फरमाते हैं, दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। किसी के अच्छे दिन आए या ना आए, मुसलमान के अच्छे दिन आ रहे हैं। मुकद्दर जिनके ऊंचे और आला वक्त होते हैं, ज़िंदगी में इम्तिहान भी उन्हीं के सख्त होते हैं। फजर का सजदा था, चंद आंसू थे, दिल की बातें थी और दिल का खालिक था जो कुन का मालिक था। बहुत परसकून मुलाकात थी जो रब के साथ थी। यकीन मानो गैरों से बातें सुनकर अपनों से बहस नहीं किया करते। सारे खसारे कबूल हैं अगर इससे में अल्लाह की रज़ा आए। अल फताह, बहुत बड़ा मुश्किल कुशा। जो शख्स नमाज फजर के बाद दोनों हाथ सीने पर बांध कर 70 मरतबा इस इसम मुबारक को पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसका दिल नूर ईमान से मुनव्वर हो जाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मिट जाने वाली चीज़ों को छोड़ दो और बाकी रह जाने वाली चीज़ों को इख्तियार करो। जिसने मूसा के लिए समंदर के बीच रास्ता बनाया, क्या वो रब तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बना सकता? तुम यकीन रखो वो मुआजिज़ा तुम्हारे लिए भी होगा। जब इंसान तन्हा चलना सीख जाता है तब वो दुनिया को समझ चुका होता है। इल्म एक नूर है जिसकी रोशनी में आलिम को हजूरी नसीब होती है। जो शख्स हजूरी के इस इल्म को नहीं जानता वो बेशऊर है। मुआशरे पर तुम्हारा सबसे बड़ा एहसान ये होगा कि तुम खुद संवर जाओ। ऐसे ही तो नहीं तुम अपनी नींद छोड़कर तहज्जुद आ जाते। इस नमाज का बुलावा तो अर्श से आता है। पता है सब्र किसे कहते हैं? जब आप जिंदगी के इस मकाम पर हों कि आपको आरज़ुओं से रो रो कर अपनी तकलीफ का इज़हार करने का दिल करे, लेकिन इसकी बजाय आप अल्लाह के फैसले पर राज़ी होकर खामोशी से वक्त गुजार लें, इसे कहते हैं सब्र। ये वक्त आजमाइश का है। रातों को तुम्हारी आंखें गीली होंगी, दिल 1000 बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो ये मुश्किल बस थोड़ी सी रह गई है। प्यारे दिनों का इंतज़ार बस ख़त्म होने ही वाला है, जहाँ अल्लाह होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथी। जो लोग एक ऐसे शरीके हयात की तलाश में हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनको चाहिए कि हम सफ़र की तलाश में यतीम खाने में गया करें, ख़ानदानों में नहीं। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखों को खाना खिलाओ और मरीज़ों की अयादत करो और कैदियों को छुड़ाओ। सही बुखारी हदीस नंबर 5373। हज़रत अली से पूछा गया कि कैसा पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है? हज़रत अली ने फरमाया, जिसमें जितना ज़्यादा एहसास होगा वो उतना ही ज़्यादा कीमती होगा। सहता रहता है दुख, बताता नहीं, बाप मेरा हो बेज़बान जैसे। अपना सर और किरदार हमेशा ऊंचा रखो, अच्छे बुरे दिन आते जाते हैं। दुनिया का सबसे मुखलिस शख्स आपका वालिद होता है। मोहब्बत या तो किरदार से होती है या ज़ात से। ज़िंदगी सबसे बड़ी असलियत है, तख्लीक सबसे बड़ी हकीकत।
खूबसूरत औरत की असल मौत उसका बुढ़ापा है। हकीकत जिंदगी से आंखें नहीं चुराई जा सकती। तुम जिसको चाहते हो तुम्हारी परवाह करता, और जो तुम पर जान देता है उसमें तुम्हारे लिए कोई कशिश नहीं। ख्वाब ज्यादा देर तक कायम रहने वाली चीज नहीं। जंग में इंसान नहीं रहते, सिर्फ नाम रह जाते हैं। तस्वीर रंग नहीं, मैसूर की रूह है। जो जागता है उसे एक दिन नींद आ जाती है, और जो सोता है वो एक रोज जाग उठता है। अपना घर छोड़ना कोई आम बात नहीं होती। जरा बात तो सुनो, क्या जिससे मोहब्बत की जाती है उससे मुकाबला बाजी भी की जाती है क्या? जुल्म इंसान की फितरत में दखल है, तहजीब उसे इखलाक सिखा देती है। ऊंचाई और निचाई महज ज़हनों के फर्क से होती है, क्योंकि तन्हाइयों में उदासी ही होती है और उदासियों से डर लगता है। ज़बान अल्फाज वादे करते हैं जो कि निभाए नहीं जाते, ख्यालात का इज़हार करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। जब लोगों के मनफी रवैये आप पर असर अंदाज होने लगें, और जब आप दुनिया की हकीकत के फैसले करने लगें, तो आप एक कठिन पुतली बन जाते हैं और आपकी जिंदगी एक तमाशा। हमारे ज़हन में जब भी सोचों का वजन हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो दिल व दिमाग यूं ही बगैर सोचे समझे काम करने लगते हैं। काश इंसान भी चाय जैसे होते, जितना पक्का रंग उतनी अच्छी चाय। औरत की इज्जत बहुत नाजुक होती है, और औरत नस्लों की पासदार होती है। जो इंसान खुद की इज्जत नहीं कर सकता, दुनिया उसको इज्जत नहीं देती। लाइल्मी में हम ऐसे इतने ही काश अपनी जिंदगी में लगा देते हैं, जिनका पूरा हो जाना दर हकीकत जिंदगी की बर्बादी होता है। खुदा से हमेशा बेहतरी की दुआ मांगो, किसी जैसी जिंदगी या खुशी की बजाय बेहतरी। किसी को उसकी औकात याद दिलाते वक्त जो अल्फाज हमारे लबों से निकलते हैं, वो दरअसल हकीकत दूसरों को हमारी औकात बता रहे होते हैं। वक्त कभी ठहरा नहीं करता। अगर ऐसा हुआ करता तो लोग अपनी मर्जी से खुशियों के पल ठहरा ही रखते। बाज़ औक़ात हमा खुशफहमी का परिंदा लोगों के सर पर बैठ चुका होता है, मगर उन्हें उसका इल्म नहीं हो पाता। बाज़ लोगों को नाशुक्रीपन की इतनी आदत होती है कि वो बड़ी मुसीबत से निकलकर किसी छोटे मसले का शिकार हो जाएं तो भी सर पर हाथ रखकर रोते हैं। बाज़ लोग जिंदगी में आउट ऑफ कोर्स सवालों की तरह होते हैं। आपने जिंदगी में जितना भी तजर्बा हासिल किया हो, वो सारा उनके सामने फेल हो जाता है। सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। बहुत सी बातें जो ऐसे ही मजाक में कह दी जाती हैं, मगर ऐसी बातों की पकड़ भी ऐसे ही हुआ करती है। हमारा खून का एक कतरा भी दूसरे के लिए जिंदगी साबित हो सकता है। हमारे मुआशरे की भी एक अजीब ही रवायत है, बीमार लोगों को जितनी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत होती है, लोग उनसे उतना ही दूर भागते हैं। आखिर हम कब समझेंगे कि ये महज एक बीमारी है, कोई गुनाह नहीं जो आप उस बंदे को देखकर कराहत महसूस करते हैं। कभी कभी आपकी दुआएं किसी के लिए बद्दुआएं भी बन जाती हैं। जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, उसकी यादों, बातों और मोहब्बतों को कभी भी भुला देना चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। नींद में इंसान बहुत कुछ गवा देता है। नाम के अपनों को अपना नहीं कहा जाता। नाम के अपने होने में और दिल से अपने होने में बड़ा फर्क होता है। ये तो भला हो उन ख्वाबों का जो इंसान को उन लोगों से मिलवा देते हैं जिनसे हकीकत में मिलना नामुमकिन होता है। इंसान उन पलों को हकीकत समझ के एंजॉय कर लेता है चंद पलों के लिए। अल्लाह टूटे हुए दिल को ऐसे जोड़ता है कि इंसान सब भूल जाता है, माजी की तलखी यादें भी याद नहीं रहती। जो लोग बचपन को सीने से लगाए फिरते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं।
خدا کے بنائے ہوئے رشتے ہمیشہ ہی ہمارے بنائے ہوئے رشتوں سے بازی لے جاتے ہیں۔ جن آنکھوں میں روشنی نہیں ہوتی، بصارت نہیں ہوتی، ان میں خواب بھی نہیں ہوتے۔ بے نور آنکھیں بے خواب ہوں گی، یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ اگر بھائی اپنی غیرت کو سائٹ پر رکھ کر اپنی بہن سے دوستی کر لے تو اس لڑکی کو کبھی کسی دوست کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہدایت اسے دی جاتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو۔ جو خدا کی ذات سے ہدایت طلب نہیں کرتا، اسے ہدایت نہیں دی جاتی۔ ان لوگوں پہ تو خدا خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ لاکھ گناہ کر لیں لیکن ان کے دلوں میں ہدایت کا جذبہ آگاہ ہی رہتا ہے۔ دلوں میں ہدایت کا جذبہ ہی خدا کی ذات ڈالتی ہے۔ خدا کی تقسیم پر سوال اٹھا کر اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرتے، اور زندگی خوبصورت تو اپنوں سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دوسروں کی مسکراہٹ بھی کسی مرہم سے کم نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ زندگی یہ تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تھک جاؤ تو اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اللہ بہترین سہارا ہے، اللہ بہترین مددگار ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، شاید خوشیاں بھی۔ انسان کچھ بھی نہیں بولتا، مگر بہت بار یہ ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ کون جانے کہ قدرت نے اچھائی اور برائی، شکر اور ناشکری، عزت اور ذلت، سب کے الگ الگ راستے بنائے ہیں۔ چناؤ کا اختیار ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہم جس راستے کو چن لیتے ہیں ہمارا نصیب ویسا ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ بے شک ہم اپنی جان پر خود ظلم کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا۔ جب دل ہی اندھیروں میں ہو تو دنیا کے اجالے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ انسان بے وقوف ہو جائے لیکن جلد باز نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ منہ سے نکلنے والے الفاظ اس وقت تک بے اثر رہتے ہیں جب تک سننے والوں پر ان کا اثر نہ ہو۔ امتحان اور آزمائش میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ امتحان کا وقت 3 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، آزمائش وقت کی قید سے آزاد ہوتی ہے، مسلسل۔ دعا کی خوبصورتی عاجزی میں ہے، مٹ جانے میں ہے، ریزہ ریزہ ہو جانے میں، اور حاصل کلام یہ کہ دعا پوری ہو نہ ہو، بندگی کے تقاضوں پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ وہ دے دے تو سبحان اللہ، وہ نہ دے تو الحمدللہ۔ جو گم ہو جاتے ہیں وہ زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، یا جو پیچھے رہ کر راہ تکتے ہیں وہ۔ پھول دینا محبت ہے اور پھول کی طرح رکھنا عشق۔ عورت دنیا کی واحد مخلوق ہے، اس سے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ محبت قبر تک لے جاتی ہے۔ میں خاموش ہوں تو مجھے پتھر نہ سمجھ، مجھے میرے دل پہ اثر ہوا ہے کسی اپنے کی بات کا۔ کہیں جواب دینے کو جی نہیں چاہتا، کہیں سلام سے پہلے سلام کرتا ہوں۔ دل کی آزادیوں سے بہتر ہے یار ہم سب سے کنارہ کر لیں۔ وہ آرام سے ہیں جو پتھر کے ہیں، مصیبت تو احساس والوں کی ہے۔ ہمارے ساتھ بچپن سے ایسا ہی ہوا ہے، جب پیسے جمع کیے پسند کا کھلونا بک گیا۔ ہم تو چلے جائیں گے، ہمارے الفاظ رہ جائیں گے۔ زندگی تو اپنے قدموں پر چلا کرتی ہے، لوگوں کے سہارے تو جنازے اٹھایا کرتے ہیں۔ وفاداری کا ذکر ہو تو اشرف المخلوق کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ کیا تم جانو خدا کا واسطہ بے بسی کی کس تنہا پر دیا جاتا ہے۔ مومن کا دنیا میں کاش پر نہیں کن پر یقین ہوتا ہے۔ نشست سے موت کا اعلان کرتے ہیں لوگ، اور عشق کے نقصانات بتاتا کوئی نہیں۔ واسطے دیتا تو انا پر بات آ جاتی، میں نے بچھڑنے والوں کو فی امان اللہ کہہ دیا۔ عشق ایمان کی طرح ہوتا ہے، اور ایمان ہر کسی پر نہیں لایا جاتا۔ ہمارے پاس بتانے کو کچھ نہیں باقی، ہمارے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا آخر۔ نبھانے والا ہی تو نہیں ملتا، ورنہ چاہنے والے تو ہر موڑ پر کھڑے ہیں۔ معافیاں کبھی بھی
تکلیف کا خسارہ ادا نہیں کر سکتی۔ پرانی تصویروں میں شکل بھلے ہی اچھی نہ ہو، پر وہ دن بہت اچھے تھے۔ جب نیتوں سے پردے اٹھ جائیں تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی کو مکمل جہان نہیں ملتا۔ یہ بات بات پر آنکھیں کیوں بھیگ جاتی ہیں؟ آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں یا دل؟ کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی آتی نہیں خراش، کبھی ذرا سی بات پہ انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ الفاظ میں کہاں آتی ہے کیفیت دل کی، محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔ خود سے باتیں کرنے والا ہر شخص تو پاگل نہیں ہوتا۔ تم نے دیکھے ہیں کبھی درد کو سہتے ہوئے لوگ، بھیگی آنکھوں سے سب اچھا ہے کہتے ہوئے لوگ؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ تھکاوٹ صرف کاموں کی ہی نہیں ہوتی، ہم خود سے لڑتے ہیں، لڑتے بھی تھک جاتے ہیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا صرف دو لوگ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہو کر چلنے پر بھی رونا آتا ہے۔ ساتھ نبھانے والا ہو تو تعلق کبھی بھی پرانا نہیں بلکہ ہمیشہ خوبصورت لگتا ہے۔ ہم نوکری کے لالچ میں زیادہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کے لالچ میں قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ افسوس اس بات کا نہیں کہ میں برا ہوں، افسوس اس بات کا ہے کہ میں برا بننا نہیں چاہتا۔ ہمیں ہر وہ بندہ جاہل لگتا ہے جو ہماری سوچ پر پورا نہ اترے۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ تجھے ان دوگلے چہروں میں یاد آئے گا، ایک شخص ملا تھا بہت کھرا تھا۔ اصل مرد عورت کی آنکھ سے نکلے آنسو کو اپنے عشق کی توہین سمجھتا ہے۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے پیٹھ پیچھے نہیں۔ عشق پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو آخری دن تک پہلے دن جیسا رہے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ اور خدا جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق بھی دیتا ہے، اور اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا معجزہ ہو گیا۔ سب سے مکمل محبت وہ ہے جو رب کی محبت سے آشیانہ کروائے۔ بہادر آدمی وہ نہیں جس کو کوئی خوف نہیں، بلکہ وہ ہے جو اپنے خوف پر فتح حاصل کر لیتا ہے۔ کیا فرشتے چلے گئے ہیں کندھوں سے کہ اب لوگ لوگوں کا حساب کرتے ہیں؟ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ کیا ہوا؟ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو تم نے دل پر لگایا ہوا ہے؟ میں نے الحمدللہ سے والناس تک تجھ کو رحمت کے سوا کچھ نہ پایا۔ خدا کی بتائی گئی حدود کو توڑ کر خدا سے ہی پھر بے سکونی کا کیوں شکوہ کرتے ہو؟ خون کے رشتوں میں اگر ہوتی وفا تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمارے بہتر مانگنے پر ہمیں بہترین سے نواز دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے جب ایمان والے مجھے شدت صبر کی تنہا کو پہنچ کر پکارتے ہیں، تب میں انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر کے ان کے دلوں کو ٹھنڈک دیتا ہوں۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں بتا سکتے۔ جب اللہ کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی اس کے لیے
कहीं ना कहीं जगह ज़रूर रखता है। पूरी कायनात में कोई किसी का इतना इंतज़ार नहीं करता जितना रब्बे करीम अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करता है। क्यों लोगों को मरना आसान लगता है? क्या कब्र, हशर, हिसाब किताब सब मजाक लगता है? बेहतरीन अमल वो है जिससे तुम्हारा नफ्स नहीं बल्कि तुम्हारा रब राजी हो। तुम मस्जिद जाकर अपनी मोहब्बत का सबूत दो, अल्लाह तुम्हें काबा बुलाकर अपनी मोहब्बत का सबूत देगा। और दुआएं तो तकदीर भी बदल देती हैं, अनजान रास्ते ही मौजज़ों का सबब बनते हैं। 3 काम अल्लाह को बहुत पसंद हैं: टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, दिल न चाहते हुए भी माफ़ करना, किसी के गुनाह पर पर्दा रखना। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है जो अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग में मौत को शामिल ही नहीं करता। उम्मीद आधी ज़िंदगी है और मायूसी आधी मौत। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जब कोई शख्स आपकी ज़िंदगी से रुखसत होता है तो ये इसलिए है क्योंकि उसकी जगह कोई और आने वाला होता है। मुख्तसर अल्फाज में ज़िंदगी से मुताल्लिक सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ये एक आह है जो वाह में लपेट दी गई है। रिश्तों को वक्त दो, ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। शहरों में भीड़ है पर लोग आज भी अकेले हैं। जिस चीज का हासिल नहीं उसकी ख्वाहिश भी फजूल है। अपने डर को अपनी किस्मत का फैसला मत करने दें। उस गरीबी से पनाह मांगो जो मायूस कर देती है, और उस माल से पनाह मांगो जो मगरूर कर देता है। तूफान जितना भी शदीद होगा उतना जल्दी गुजर जाएगा। वजाहतों पर अपना वक्त ज़ाया मत करें। लोग सिर्फ वो सुनना पसंद करते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। हम वही हैं जिसका हमने इंतखाब किया। अपने दोस्तों को करीब रखें और दुश्मनों को करीब तर। जब सूरज गरूब होने लगता है तो छोटे आदमियों के साए भी बड़े हो जाते हैं। हौसला रखें, तमाम आसान चीज़ें शुरू में मुश्किल ही होती हैं। कांटा और गुलाब, तकलीफ और खुशी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बदगुमानी को अपने ऊपर इतना गालिब मत करो कि दुनिया में तुम्हें कोई हमदर्द ना मिल सके। जिंदगी तालिब इल्म है और ज़माना उस्ताद। जिंदगी वो ही सिखाती है जो ज़माना सिखाता है। जो करना है कर लो, आखिर मौत है। लोग आपकी कामयाबी देखेंगे लेकिन वो आपकी जद्दोजहद नहीं देखेंगे। आंसू ऐसे अल्फाज हैं जिनकी वजाहत नहीं की जा सकती। सख्त से सख्त अल्फाज बोलते वक्त कहने वालों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि सुनने वालों को ये अल्फाज कब तक याद रहेंगे। लोगों से याद ना करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। मजाक का सहारा लेकर आजकल लोग दिल की बात बोल देते हैं। वाहिद अल्लाह का दर है जहां बगैर बुलावे के भी चले जाओ तो शर्मिंदगी नहीं होती बल्कि सुकून मिलता है। जिंदगी मुश्किल है, आपको अंदर से मजबूत रहने की जरूरत है। अगर आप गमगीन हैं तो गरीब तरीन इंसान के बारे में सोचें। वो निगाहों की खयानत को भी जानता है। हुक्म तो नफ्स मारने का था, लोगों ने जमीर मार दिए। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक जिंदगी के हर फूलों पर नजर डालकर देख, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। जिंदगी में बुरी से बुरी बात पर भी हार न मानने वाले लोग कभी बहुत छोटी सी बात पर टूट जाते हैं। इंसान की सबसे बुरी परेशानी ये है कि इंसान तकदीर से बहुत ज्यादा मांगता है और वक्त से पहले चाहता है। जो इंसान पहले से टूटा हुआ हो फिर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उसे मजीद तोड़ेगा। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा अकेले ही पाए जाते हैं जो दिल और जबान के सच्चे होते हैं। कोई सफर भी ला हासिल नहीं होता, मंजिल ना भी मिले तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली जिल्लत कभी नहीं भूलता।
पैसे कमाएं या ना कमाएं, दुआएं जरूर कमाएं, इससे झोपड़ी में भी महल वाला सुकून मिलेगा। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, मगर इनमें एक फर्क जरूर होता है। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। खूबसूरती तो खत्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो खत्म होती है ना तब्दील। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। जिंदगी में इतना जरूर पढ़ लो कि जब तुम्हारे बोलने की बारी आए तो लोग लिखने लग पड़े। हार और जीत तो अपने अंदर होती है, मान जाओ तो हार, ठान लो तो जीत। मेहनती इंसान के सामने पहाड़ कंकर और काहिल इंसान के सामने कंकर भी पहाड़ बन जाता है। जिनमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते हैं, वो कुछ भी नहीं बदल सकते। हम सब की मदद नहीं कर सकते, मगर सब किसी की मदद जरूर कर सकते हैं। खबरदार, बहुत से शैतान इंसान की सूरत में हैं, बस हर शख्स के हाथ में हाथ नहीं देना चाहिए। दरवेशों के अलावा दुनिया के बाकी के लोग बच्चों की मानिंद हैं, जो कि दुनिया के खेल में गुम हैं। इस दुनिया में कोई खजाना सांप के बगैर, कोई फूल कांटे के बगैर और कोई खुशी गम के बगैर नहीं है। जिब्राइल की ताकत खुराक की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के दीदार की वजह से है। अपनी आवाज की बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए। फूल बादल के गरजने से नहीं, बरसने से उगते हैं। खुदा तक पहुंचने के लिए बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा रास्ता मखलूक से मोहब्बत चुना है। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियां और खाली गोश्त है। जो दर्द तुम महसूस करते हो वो पैगामात हैं, उन्हें गौर से सुनो। अकेले रहना बुरी सोबत में रहने से बेहतर है। दुश्मनों से ज्यादा हमारे वो दोस्त खतरनाक हैं, जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। बेहतरीन यादाश्त ये है कि इंसान अपनी नेकी और दूसरों की कोताही भूल जाए। ज्यादा बोलने से बढ़कर इंसान के लिए कोई चीज बुरी नहीं। बीमारियों में सबसे बुरी बीमारी दिल की है। दिल की बीमारियों में सबसे बड़ी दिल की आजादी है। जो रब से नहीं मांगता वो सबसे मांगता है। खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। काम करने वालों के लिए सब मौसम बराबर हैं, और काहिल के लिए हर मौसम रुकावट है। जिंदगी की मुसीबतें कम करना चाहते हो तो गुनाह ना करो। काम खत्म करने का तरीका ये है कि काम शुरू कर दिया जाए। अच्छी बात सुनकर अमल करो, ये ना देखो कि कहने वाला कौन है। दुनिया क्या है? हर वो काम जिससे आखिरत मकसूद हो। हर अच्छा काम पहले नामुमकिन होता है, लेकिन दुआ और हिम्मत से मुमकिन हो जाता है। जिंदगी का एक मकसद बना लो और फिर सारी ताकत इस पर लगा दो। नसीहत की बात दीवार पर भी लिखी हो तो कबूल करो। नाकामी का खौफ ही नाकामी की बुनियाद है। सबसे खूबसूरत चीज इंसान का नेक इरादा है। अगर चाहते हो कि घर में गुर्बत ना आए तो अपने घर में किसी लड़की का नाम फातिमा रखो। औरत के पास ये सलाहियत है कि वो हालात के तकाजे के मुताबिक वो वालिदैन का बेटा भी बन सकती है और अपनी औलाद का बाप भी। जब आप किसी गरीब को कुछ दें तो ये ना सोचें कि आप उसकी दुनिया संवार रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि वो गरीब आपकी आखिरत संवार रहा है। मुश्किलात आती हैं और चली जाती हैं। देखना ये होता है कि कौन किस हद तक साथ निभाता है और कौन छोड़ कर चला जाता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी का एक वर्का पढ़कर पूरी किताब ही लिख लेते हैं। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी का साइज हर घर में एक जैसा होता है। तो सिर्फ हलाल कमाएं। लोगों के सामने मुस्कुराता रहा करो और अल्लाह के सामने रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को पसंद करती है,
اور اللہ رونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات پر پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود بنا لیتا ہے۔ اپنوں سے زیادہ شکایتیں مت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شکایتیں دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ زندگی میں ضرور کامیاب ہو جائیں، زندگی میں ضرور کامیاب ہو جائیں اگر آپ ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ کبھی بھی غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ ابلتے ہوئے پانی عکس دکھاتے نہیں۔ ہم سب اپنے مرنے کے بعد اللہ کی طرف جانے والے ہیں، لیکن خوش قسمت وہ ہے جو اپنی زندگی ہی میں اللہ کی طرف چلا جائے۔ قوموں کی ترقی علم و فتون حاصل کرنے سے ہوتی ہے، نہ کہ پینٹ شرٹ اور کوٹ پہننے سے، عورتوں کے میک اپ اور بے پردہ ہونے سے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، مگر بد نصیبی یہ ہے کہ خدا کی نہیں مانتے۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبت بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خدا پر یقین رکھو، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی۔ انسان کی شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکانے میں کیا بری بات ہے۔ زندگی کی حقیقت جو مل گیا، زندگی کی حقیقت جو مل گیا وہ بہترین ہے، جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ میں نے جب سے اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑا ہے، تب سے کبھی اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ کوئی بڑا کام صرف وہی شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو کوئی چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ وہ بلندی کس کام کی، اس پر انسان چڑھتے ہی انسانیت سے گر جائے۔ دیکھنا سب کچھ نہیں ہوتا، ایک خوبصورت چہرے سے زیادہ خوبصورت بات چیت بہتر ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کریں، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ ہیں مگر فکر کرنے والے بہت ہی کم۔ خواہش کے سانپ کو ابتدائی میں مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے استہ بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے؟ اس کا نام انسان ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی، اتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جاگتا ہے۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اللہ کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے توبہ۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے لیکن ڈر ایک خیال ہے۔ آدمی تو گزر گیا، چلا گیا، لیکن اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اتنا کچھ نہیں کرتا، چلے جانے کے بعد جتنا کچھ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا نور دماغ میں سما جاتا ہے تو اثر یا سبب کا غلام نہیں رہتا۔ اللہ پاک تمہارا دل نہیں موڑ رہا، کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پر تم وسوسوں میں پڑے ہو، اللہ تو وہ دعائیں پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے۔ بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا
اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے حد سے زیادہ نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا مرد برا لگنے لگتا ہے۔ اللہ کی مدد ایسے ذریعوں سے تم تک آئے گی، تم حیران رہ جاؤ گے، اور پھر اللہ پاک سے تقدیر بدلے گا کہ تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی۔ پھر اللہ پاک ایسے کن فرمائے گا کہ تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے۔ اس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں کا تعلق دل اور روح سے ہوتا ہے۔ دوا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتارتی ہے، یہ ماں ہے کہاں ہار مانتی ہے۔ تمہارا دل سمندر کی مانند وسیع ہے، جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وسطوں میں تلاش کرو، اپنی روح اور دل کی دھول کو ڈھو ڈالو حکمت اور دانائی کے پانی سے۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے، غلط فہمی سے۔ یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ تم زمین و آسمان خرید لو، البتہ یہ ضرور کرو کہ صرف اور صرف خود کو مت بیچو۔ دکھ میں بھی پچھتاؤ گے، آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ دل کسی سے اتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، بے ادبی نہ کرنا۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا، پتھر نہیں بدلتا۔ 90% لوگ اس 1% کے ملازم ہوتے ہیں، اس نے ہمت نہیں ہاری ہوتی۔ لوگ جب پوچھتے ہیں نا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اصل میں وہ حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی چاہیے۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ہی مر جاتا ہے۔ ریڑھی والا حج پر جا رہا تھا، لوگوں نے پوچھا تم تو ریڑھی لگاتے ہو، سفر کا خرچ کہاں سے آیا؟ اس نے جواب دیا ریڑھی میں لگاتا ہوں، میرا رب نہیں۔ انسانی جسم کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کس کام کا؟ وہ بچپن میں ہم کہتے تھے نا کہ لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کا گھر تو دل ہے۔ ہم کافی دیر تک مسئلے سمجھتے رہے۔ اپنی آنکھیں بند کرو اور تصور میں جاؤ کہ تمہاری بیٹی بالکل تمہاری طرح کے انسان سے ہی شادی کر رہی ہے۔ دل دھڑکا؟ اگر ہاں تو پھر خود کو تبدیل کر لو۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر بھلے جتنی بار ہی کوشش کیوں نہ کر لی جائے وہ دوبارہ پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ کامیابیوں پر مٹھائی مانگنے والے اکثر تکلیفوں میں نظر نہیں آتے۔ نکاح سے پہلے کی محبت بھلے آب زمزم سے دھلی یا قرآنی آیتوں سے دم بھی کیوں نہ کی گئی ہو، حرام ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ جس گھر میں عورت کے ساتھ غلاموں سا سلوک ہونے لگ جائے تو اس گھر کو تباہی و بربادی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ جس دشمن کو آپ ہلاک نہیں کر سکتے اس کو زخمی بھی نہ کیجیے، کیونکہ زخمی دشمن ہمیشہ پہلے سے زیادہ خطرناک اور پہلے سے زیادہ پتھریلا ہو جاتا ہے۔ منافق شخص ہر بھیڑیے کے ساتھ مل کر شکار کرتا ہے اور پھر ہر چروائے کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بھی بہاتا ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے
जो आपकी कामयाबियों पर तालियां बजाती हैं। हमेशा ऐसे शख्स को चुनो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देते हैं। औरत को जंग में भी मारने की इजाज़त नहीं, लोग मोहब्बत में मार देते हैं। जागने की बेहतरीन जगह अपना गिरबान है और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात है। जब आप किसी को इज्जत दें तो उसे साथ फक्की भी दें, ताकि वो इज्जत हजम कर ले, वरना बेनस्ले लोग इज्जत उगल देते हैं। कुछ रिश्तेदार और आसपास के लोग कोरोना की तरह ही होते हैं, उनसे फासला रखने में ही आप पर सुकून और महफूज रह सकते हैं। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में गुजर जाती है। वक्त कभी बुरा नहीं होता, इंसान उसे बुरा समझता है। तो चले बुरा ही कह लें, मगर याद रखें ये एक बेहतरीन वक्त होता है जो इसमें आपके इर्द गिर्द मौजूद बदतरीन लोग सामने आ जाते हैं। माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखें, यकीन करें जिंदगी में कभी किसी के पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। नसीब कैसा भी हो, नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो मांगो ज़रूर मिलता है। कुछ लोग महसूस भी नहीं होने देते कि वो खुद किन हालात से गुजर रहे हैं। अब जब भी उनको पुकारोगे वो आपके साथ आपका साया बनकर साथ रहेंगे। ऐसे मुखलिस लोगों की कदर कीजिए, हर इंसान की किस्मत में ऐसे लोग नहीं होते। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, और नाकाम लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। दरवाजे ज़रूर खुलेंगे, लेकिन वक्त की भीख न मांगे। उन लोगों के लिए कई किलोमीटर चलना जो लोग आपके लिए 2 कदम न चल सकें, सरासर बेवकूफ़ी है। औरत आपके निकाह में हो या ना हो, उसे दूसरों से डिस्कस नहीं किया करते। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीज़ों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत हों। चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हमारे मुआशरे में बहुत सी औरतें ससुराल वालों के म्यार पर पूरा उतरते उतरते कब्र में उतर जाती हैं। जब ज़मीन तुम्हें तंग लगने लगे तो आसमान की जानिब देखना, नम आंखों से मुस्कराना और कहना, अच्छा तू ऐसे राजी तो मैं भी ऐसे राजी। एक इंतकाल के बाद ज़मीन आपके नाम हो जाती है, और एक इंतकाल के बाद आप ज़मीन के नाम हो जाते हैं। बस ये इंसान की हकीकत है। किसी को उदास पाओ तो नसीहत की बजाय उसको सुन लिया करो, एहसास से मोहब्बत से, बिना किसी गर्ज के। सस्ते लोगों के लिए महंगे आंसू नहीं बहाए जाते। जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो खुदा की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और ख़रीदो फरोख्त तर्क कर दो, अगरचा समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। जहरीले सांप से और मुनाफिक इंसान से हमेशा बच के रहना। हया की कशिश हुस्न से ज़्यादा होती है। अगर हम दोस्तियाँ सिर्फ दिल बहलाने के लिए करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमें अच्छे दोस्त नहीं जोकर चाहिए। इंसान के गरूर की औकात बस इतनी है, ना तो पहली बार खुद को नला सकता है और ना आखिरी बार। इतना मिले कबूल कर लेना चाहिए। हो सकता है ये भी हमारी औकात से ज़्यादा हो। हम तो गुनहगार बंदे हैं, उसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है। सुनो लड़की, मोहब्बत में हवस महसूस होने लगे तो महबूब की मोहब्बत उसके मुंह पर मार देना। रिस्क हो या मोहब्बत, कदर ना करो तो खुदा छीन लेता है। अपनी ज़िंदगी को इतना फजूल मत बनाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले भी दूसरे लोग करना शुरू कर दें। अच्छी लड़कियां ना महरम की मोहब्बत ख़त्म होने पर रोती नहीं हैं,
बल्कि शुक्र अदा करती हैं कि अल्लाह ताला ने गुनाह और आजमाइश से बचा लिया। दुनियादी चीज़ों में बीवी और खुशबू मुझे बहुत पसंद है और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा अकेले ही पाए जाते हैं जो दिल और ज़बान के सच्चे होते हैं। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले ही को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। कुछ लोगों के सीनों में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है, हाथ मिलाने से पहले हिसाब लगा लेते हैं कि इस बंदे से कितना फायदा उठाना है। अपना रास्ता वहां से बदल लेना चाहिए जहां आपकी आंखों के पीछे की नमी और मजबूत लफ्जों के पीछे टूटा हुआ लहजा कोई भी ना समझ सके। ख्वाबों से निकलकर हकीकत में आए हैं। ये दौर वफा करने वालों का नहीं है। जब भी रही शिकायत ही रही दुनिया को, कभी कुछ कहने पे, कभी चुप रहने पे। इंतजार कत्ल से ज्यादा दर्दनाक होता है। जो दुख दे वो दर्द कैसा, और जो समझ न सके वो हम दर्द कैसा। बेहतरीन सब्र वो है जिसमें लोगों से शिकायत नहीं की जाती। जब जरा मुस्कुराने लगते हैं, हाथ से सर उठाने लगते हैं। किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता, मगर अदाकारी सब खूब करते हैं। ज़र्फ ज़र्फ की बात है, कोई कह गया, कोई सह गया। बस अगले मोड़ सुकून होगा, बस अगला मोड़ सुकून होगा। चल जिंदगी थोड़ा और चलें। जिंदगी मुश्किल ना होती तो जिंदगी समझ कैसे आती। मंजिल को क्या खबर कि सफर ने क्या कुछ छीना है हमसे। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो मदद करना। वक्त के कितने ही रंगों से गुजरना है अभी। हम जो सोचते हैं वो जिंदगी नहीं होती, हमारे साथ जो होता है वो जिंदगी होती है। मैं मुंतजर खड़ा हूँ एक मकाम पर आज भी। उम्मीद तो नहीं है मगर शायद वो लौट आए। जहाँ रक्स करती हो जिंदगी, मुझे इस जहान की तलाश है। महंगे परफ्यूम से वो सीधा इखलाक की बदबू नहीं जाती। एक दिन मैं मर जाऊंगा और तुम्हें लगेगा कि मैं ऑफलाइन हूँ। इतना खुदा नहीं आजमाता जितना लोग आजमाते हैं। सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर अब कैसे रात भर जगाती है। दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। छोटी सी जिंदगी में लोग मसरूफ कितने हैं, मिलना है खाक में फिर भी मगरूर कितने हैं। नादान बचपन ही प्यारा था। कुछ बातें सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि कुछ दुख सिर्फ अल्लाह को सुनाने वाले होते हैं। तस्बरे गैरों के किरदार पे करने वाले, क्या तेरी खुद से मुलाकात नहीं होती। राज मोहब्बत है कि जिससे खुदा ने मुलाकात करनी हो उसको फिर दर्द देकर वक्त तहज्जुद का दिया जाता है। गलत फहमी थी कि अपने बहुत हैं, मुड़कर देखा तो एक साया हम सफर निकला। जब जिंदगी मुश्किल हो जाए तो आसान होने की ख्वाहिश नहीं बल्कि मजबूत होने का फैसला करें। हजरत अली ने फरमाया, सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फायदे के लिए चाहता है। करके तेरे कुन पे यकीन मौला मैंने बड़ी ख्वाहिशें पार रखी हैं। कभी जो पढ़ते थे उदास कहानियां, आज अपनी ही जिंदगी का अनुमान लिखते हैं। इंतजार बताता है कि तलबगार कौन है। अल्लाह कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, और ये दुनिया की जिंदगी सिवाय फरेब के कुछ नहीं। इस दुनिया में एक कत्ल ऐसा भी है जिस पर जन्नत मिलना यकीनी है, और वो है अपने नफ्स का कत्ल। कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच भी उठा लेना। सुकून इंसान का कमाल नहीं, रब की अता है। जब दिल को अल्लाह से जोड़ लेते हैं ना, तो दुनिया वालों की फिक्र छोड़ देते हैं यारा। और अल्लाह की रजा से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है मेरे आगे। इमाम अली अस्सलाम ने फरमाया, जिससे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। अल्लाह की अता हमारी खता से बहुत वसी है। आजमाइशें कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत होते हैं। मुंतजर है ये दिल तेरी मदद का,
कबूलियत वालों में शामिल कर दे मुझे अल्लाह। गजब की धूप थी अपनों के जंगल में, शजर बहुत थे मगर कोई सायेदार ना था। वो यूं ही मुकद्दर बदल देगा तुम्हारा कि तुम हैरान रह जाओगे। इंसान को खुदा तभी याद आता है जब वो दर्द का मारा हो, गर्ज का मारा हुआ या फिर मर्ज का मारा हुआ। रब को हमारी नहीं, हमें रब की जरूरत है। सजदा करते वक्त ये सोचा करो कि हमसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं और अल्लाह से बड़ा मेहरबान कोई नहीं। मोहब्बत की तन्हा वो थी कि घंटों बेमकसद बातें किया करते थे, और ला तलकी की तन्हा अब ये है कि अब सवाई में भी कुछ ऐसा नहीं कहेंगे कि जिससे गलत फहमी दूर करने के तल्लक को बचाया जा सके। अल्लाह तकलीफ इसलिए देता है कि उसका बंदा उससे बात करे। पूछा गया सबर जमील क्या होता है? कहा जब तुम आजमाए जा रहे हो और दिल तुम्हारा कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर नहीं बसते वो दिल जो उजड़ जाते हैं। कब्रें जितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता। कभी तो अल्लाह कबूल करेगा मेरी हाज़री, कभी तो पसंद आएगी उससे मेरी बंदगी। अल्लाह पाक असलियत दिखा देता है हर रिश्ते हर मोहब्बत की, और फिर बंदे से पूछता है बता मेरे सिवा कौन है तेरा। जिंदगी ने सबके चेहरे इतने साफ दिखाए हैं कि अपनों को भी अपना नहीं कहते हम। तल्लकात कसूर से नहीं, ज़ेन के फतूल से खराब होते हैं। दुआओं का रंग तो नहीं होता, मगर जब ये रंग लाती हैं तो जिंदगी में रंग भर जाते हैं। जरूरी तो नहीं बिछड़ने से हर तल्लक खत्म हो जाए, कुछ तल्लक दुआओं में हमेशा जिंदा रहते हैं। अरूज मिलने पर इंसान खुदा न बन जाए, इसलिए तो अल्लाह ने ज़वार रखा है। सहना नहीं सीखेंगे तो दर्द होता रहेगा भाई। ठोकर उनको भी लगती है जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें कभी पस्ती में गिरने नहीं देता, संभाल लेता है। मैंने पूछा कब तक सब्र करना होगा मुझे? जवाब आया तुम क्या जानो, शायद वादों का वक्त करीबी हो। कोई हमारी खामोशी का भी मुस्तहिक नहीं होता और हम उसे एहसासात के तर्जमे सुना रहे होते हैं। शाज़ें, ग़ीबतें, पीठ पीछे वार, लोग भूल बैठे हैं कि कोई कौन भी कह देता है। तू मस्जिद जाकर अपनी मोहब्बत का सबूत दे दो, वो तुम्हें काबा बुलाकर अपनी मोहब्बत का सबूत दे देगा। मौत सिर्फ सांसों के बंद होने का नाम नहीं, लम्हों का हाथ से फिसल जाना भी मौत है, और ख्वाबों का आंख में मर जाना भी मौत है। वक्ती हार या किसी गम तकलीफ में अपने अल्लाह से कभी शिकवा मत करना, क्योंकि जो वो जानता है ना वो तुम नहीं जानते। बेशक जिंदगी थका देने वाली चीज है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब का जिक्र किया करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। दरवाजा छोटा ही रखो अपने मकान का, जो झुक कर अंदर आए समझो वही अपना है। मैंने देखा है दिल दुखने से चेहरे की रंगत खुद ही बदल जाती है। मैंने ख्वाहिशों को नसीब के आगे हारते देखा है, लेकिन मैंने दुआओं को नसीब बदलते देखा है। जब वो अल्लाह नाराज होता है ना तो रोटी नहीं छीनता, बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है, और ये सबसे बड़ा खसारा है। वो नहीं भूलता जहां जाओ, हाय मैं क्या करूं कहां जाऊं। अल्लाह पर यकीन रखना, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। इससे मांग कर नहीं रोते, इससे रोक कर मांगते हैं। अल्लाह से मांगो, बेहिसाब मांगो, क्योंकि एक अल्लाह ही है जो वापसी का तकाजा नहीं करता। सजदा खुशी का हो या गम का, तौफीक मिलना बड़ी बात है। दुनिया की सारी थकान उतर जाएगी तुम्हारी जब रब का कंधा हासिल होगा तुम्हें जन्नत में। ए बंदा बशर कर खता फिर कर सजदा तौबा, न जाने फिर कब ऐसा सजदा नसीब हो क्या मालूम। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है अल्लाह तुमसे मोहब्बत नहीं करता? तुम दुनिया की तलाश में खोए हो और मौत तुम्हारे इंतजार में है। जब नजर ना आया सुकून का रास्ता, ना मिल सकी मंजिल कोई, वो बाखबर है तुम्हारे हर ऐब से, फिर भी तुम्हें कबूल कर लेना ये उसकी मोहब्बत की तनाह है, इत्तफाक थोड़ी है।
اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا۔ ہو سکتا ہے اس رمضان تمہاری پسندیدہ دعا پر کن فرما دیا جائے، کیا پتا اللہ تمہارے من پسند شخص کو تمہارے حق میں لکھ کر تمہاری کہانی مکمل کر دے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے، وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ راستوں کا خوف چھوڑ کر جب اس کی ذات پر مکمل یقین رکھ کر سفر کا آغاز کیا جاتا ہے تو سب آسان کر دیا جاتا ہے۔ وہ رب جب صبر دیتا ہے نا تو خدا کی قسم جان سے پیارا شخص بھی سامنے کھڑا نظر نہیں آتا۔ تو یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ جو چاہیے تھا وہ اب تک ملا ہی نہیں، اور ممکن ہے کہ جس معجزے کا تمہیں انتظار ہے وہ تمہاری آخری دعا کا منتظر ہو۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ اس کے پاس ہے تمہارے اس بے چین دل کی سبھی راتیں، وہی ہر غم کی دوا رکھتا ہے کیونکہ وہ مہربان ہے تم پر۔ تمہیں جو مان ہے اس رب پر وہ تمہارا مان نہیں توڑے گا۔ یقین رکھو اللہ پر اور اپنا ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے، پھر دل میں وسوسے کیوں رکھتے ہو؟ یقین رکھو اپنے اللہ پر، وہ خالی ہاتھ تمہیں کبھی نہیں لوٹائے گا۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس کے در پر جاتے ہو تو کیا تمہیں وہ خالی ہاتھ لوٹائے گا، انکار کر دے گا؟ ہرگز نہیں، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ آسمان پر اللہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ انتظار کر رہا ہے اور یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم جس سے مانگ رہے ہو کہ نات کے سارے معجزے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور وہاں وہ تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر بنانے کے منصوبے تیار کر رہا ہے، اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو اس کی آزمائش کے بعد تمہاری جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا ضائع نہیں جائے گا، انشاءاللہ وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو، بس اللہ پر یقین رکھو۔ فرض کرو اگر مانگنے کا گمان اللہ کی جانب سے قبولیت کا اشارہ ہو تو آج جب ہمیں چوٹ لگ جائے یا کچھ ہو جائے تو ہماری ماں تڑپ اٹھتی ہے، ارے وہ تو پھر 70 ماؤں سے بڑھ کے چاہنے والا ہے، نہ وہ بولے گا کیسے تمہیں، تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے تمہیں، کس قدر پاکیزہ ہے اس محبت کا دکھ بھی جو تمہیں قضا سجدوں سے تہجد تک کھینچ لایا۔ تمہارے صبر کا اجر ملنے میں بس کچھ ہی دیر باقی ہے، آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیزوں سے نواز دیا جائے گا۔ دیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے۔ اللہ تمہیں اپنے درد پر لاتا ہی کیوں اگر اس نے تمہیں قبول نہ کرنا ہوتا؟ وہ تمہیں کہتا ہی کیوں کہ پکارو مجھے اگر اس نے تمہیں سننا ہی نہ ہوتا؟ منافقت، عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ فانی اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو۔ کھڑے بھی دل سے اترے ہوئے لوگ اگر سامنے بھی کھڑے ہوں تو نظر نہیں آتے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص تمہاری خواہش نہیں آزمائش ہو سکتا ہے یہ زخم تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو، اللہ سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہو۔ تو جان لو اللہ نے جو چنا ہے تمہارے لیے وہ وسیلہ معجزاتی ہے۔ صبر کے آداب سیکھ کر اور اس پر اجر دینے کا کچھ تو راستہ سوچ رکھا ہوگا تم پر۔ یہ جو تم نا امیدی دل میں رکھ لیتے ہو اس کو یقین میں بدلنے کا کچھ تو امتحان لیا ہوگا تم پر۔ تم اللہ کی طرف جانے والے راستے خود نہیں چنتے بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے۔ اللہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کر تمہیں اپنے تک لاتا ہے
اور آزمائش تو من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، تو یقین رکھو اس رب نے تمہیں امید دی ہے، وہ جلد ہی قبولیت کی خوشی بھی ضرور دے گا۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ بے شک اس کا کن بہت جلد آئے گا، تم بس اس کی امید کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ نہ ہو۔ اس کی ایک کن سے تمہاری قسمت کے فلک پر وہ سورج نمودار ہوگا جو تمہاری زندگی کے سبھی اندھیروں کو ختم کر دے گا۔ تمہارے صبر کا اجر ملنے میں بس کچھ دیر باقی ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا انتظار کر۔ کسی کی محبت میں دل ضائع کر دینا کسی کی نفرت میں برباد کرنے سے تو بہتر ہے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ نماز کا رہ جانا ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ میری خاموشی کا شور اللہ کو سب بتا دیتا ہے جو میرے دل میں ہوتا ہے۔ ہر دعا کے قبول ہونے کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے، اور اس وقت تک صبر، توکل اور دعا کرنا اور ہماری آزمائش انسان کو وہی ملتا ہے اس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ اس کے کن کے سامنے بیکار ہیں کائنات کی ساری رکاوٹیں۔ سکون دینے والا جب اللہ ہو تو ملنے والا ہر غم بے اثر ہے۔ ممکن ناممکن میں مت الجھو، دعاؤں کی طاقت سے تو سرح میں بھی چشمہ جاری کروایا جا سکتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی کو سمجھیں۔ تو مطلب ابھی بھی راستہ نکل سکتا ہے۔ امید اگر اللہ سے لگی ہو تو اندھیروں میں بھی راستہ نکل سکتا ہے۔ کافی ہے مجھ کو یہی کہ تو مجھ سے باخبر ہے میرے رب۔